Hi students, welcome back. This is your Suganti ma'am. Today we are going to start a new lesson from history. The name of the lesson is Emergence of New Kingdom in North India. So emergence means arrival. So arrival of new kingdoms in North India. That is the meaning of this lesson. First, we are going to know about the learning objectives of this lesson. That is, what and all we are going to learn from this lesson. Okay, the first point is to acquire knowledge about the kingdoms of Rajputs and their counterparts in North India. That is, we are going to know and getting knowledge about Rajput rulers and some other rulers ruled in North India in the medieval period. இந்த லெசனில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா, மெடிவல் பீரியடில் நார்த் இந்தியாவை ஆட்சி செய்த ராஜபுத்திரர்களை பற்றியும் அவர்களோட அதே காலத்தில் ஆட்சி செய்த மற்ற சில அரசர்களை பற்றியும் தான் நம்ம இந்த லெசனில் படிக்க போகிறோம். செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் டு ஆக்சஸ் த contributions of Rajputs and Palas to Indian culture. செகண்டாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம இந்திய பண்பாட்டிற்கு ராஜபுத்திரர்கள் மற்றும் பாலர்கள் அவங்க ரெண்டு பேரோட பங்களிப்பு என்ன அப்படிங்கிறத பற்றியும் இந்த லெசனில் நம்ம படிக்க போகிறோம். தேர்ட் பாயிண்ட் இஸ் டு நோ அபவுட் த ஏர்லி மிலிட்டரி எக்ஸ்பெடிஷன்ஸ் ஆஃப் அரப்ஸ் அண்ட் டர்க்ஸ். அதாவது அரேபியர்கள் மற்றும் துருக்கியர்களோட இராணுவ படையெடுப்பு பற்றியும் நம்ம படிக்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் we are going to learn about period of Rajput. In the first lesson itself we learnt about the classification of Indian history. Indian history has been classified into Asian period, medieval period and modern period. Between Common Era 700 to 1700 is known as medieval period, isn't it? This medieval period also further classified into early medieval period and later medieval period. That is, Common Era 700 to 1200 is known as early medieval period and Common Era 1200 to 1700 is known as later medieval period. And today we are going to learn about the period of Rajput dynasty, isn't it? So Common Era 647 to 1200 is known as the period of Rajput dynasty. After the end of Asian period only this medieval period started, no? So the Asian period ends with the kingdom of Harsha, who lived from Common Era 590 to 647. From the death of Harsha to Common Era 1200, Rajput kings ruled North India. அதாவது இந்த ராஜபுத்திரர்களோட காலம் எப்போலேருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா, நம்ம இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியை வந்து ஏஷியன் பீரியட், மெடிவல் பீரியட், மாடர்ன் பீரியட் அப்படின்னு பிரிச்சிருக்கோம். இல்லை மெடிவல் பீரியடை வந்து ஏர்லி மெடிவல் பீரியட்னும் லேட்டர் மெடிவல் பீரியட் அப்படின்னும் பிரிச்சிருக்கோம். இந்த ஏர்லி மெடிவல் பீரியடில் 647லேருந்து 1200 வரைக்கும் இருக்கிற இயர்ஸ் தான் நம்ம பீரியட் ஆஃப் ராஜ்புத் டைனாஸ்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது எப்போ ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா, ஏஷியன் பீரியடோட கடைசி கிங் ஹர்ஷா இறந்ததுல இருந்து இந்த ராஜபுத்திரர்களோட ஆட்சி காலம் இந்தியாவில் தொடங்குச்சு. Totally there were 36 Rajput rulers ruled North India. Among them we are going to learn about the following rulers alone in this lesson. The first ruler is Pratiharas and the second ruler is Palas and the third ruler is the Chaukans. In Palas we are going to learn about Dharmabala, who lived between Common Era 770 to 810 and Mahipala I, who lived in the Common Era 988 to 1038. அதாவது மொத்தமாக 36 ராஜபுத்திர அரசர்கள் இருந்தாங்க. அதில் நம்ம இந்த லெசனில் படிக்க போகிறது யாரை பற்றினா, பிரத்திஹராஸ் பற்றி படிக்க போகிறோம், பாலாஸ் பற்றி படிக்க போகிறோம் அண்ட் லாஸ்ட்டாக சவுகான்ஸ் பற்றி படிக்க போகிறோம். இல்லை பாலாஸில் தர்மபாலாவை பற்றியும் மஹிபாலா 1 பற்றியும் படிக்க போகிறோம். நவ் இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் த லெசன்.
There are plenty of stories that speak of the valor and chivalry of Rajputs. There are so many stories told about Rajput kings. Here I am going to tell you few points about the Rajput kings. The Rajputs were great warriors and were loyal and chivalrous in nature. They were known to honor every promise that they made. The Rajputs were protected the women and weak. The women were highly educated and honored in the society. The women held their honor in high esteem and preferred death over dishonor. Women practiced sati and johar to protect themselves from enemies and to avoid dishonor. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ராஜபுத்திரர்களை பற்றியும் அவர்களோட வீர தீர செயல்களை பற்றியும் நிறைய கதைகள் சொல்லப்பட்டிருக்குது. இங்கே நான் இப்போது உங்களுக்கு ராஜபுத்திரர்களை பற்றி சில முக்கியமான தகவல்களை உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். அதில் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா, ராஜபுத்திர அரசர்கள் ஒரு மிகச்சிறந்த படை வீரர்களாக இருக்கக்கூடிய திறமை பெற்றவர்கள். ஒவ்வொருவரும் நீதியுடனும் நேர்மையுடனும் நடந்துக்கக்கூடியவங்க. இயற்கையாகவே அவங்கக்கிட்ட அந்த குணம் இருந்துச்சு. அவங்க கொடுக்குற வாக்குக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கவங்களாக இருந்தாங்க. அதில் அவங்க சமுதாயத்தில் இருக்கிற பெண்களுக்கு ரொம்ப மரியாதை கொடுக்குறவங்களாகவும் மதிப்பளிக்கிறவங்களாகவும் அவங்கள பாதுகாக்கக்கூடியவங்களாக இருந்தாங்க. பெண்களுக்கு முழுமையான கல்வி அறிவு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. அவங்க சொசைட்டியில் நல்ல விதமாக மதிக்கப்பட்டாங்க. அவங்க தங்களோட மரியாதையை தங்களோட உயிருக்கு மேலாக நினச்சிட்டு இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் மரியாதை குறைவு ஏற்படும் போது அவங்க தங்களோட உயிரை கொடுக்கவும் தயாராக இருந்தாங்க. ராஜபுத்திர பெண்கள்கிட்ட சதி அப்படின்ற பழக்கமும் ஜௌஹார் அப்படிங்கிற பழக்கமும் இருந்துச்சு. இல்லை, சதி அப்படிங்கிறது அவர்களோட கணவன் இறந்த உடனே அவங்களும் கணவரோட சிதையிலேயே தங்களோட உயிர் விடுறது, அதாவது உடன்கட்டை ஏறுதல்னு சொல்லுவாங்க. ஜௌஹார் அப்படின்னா என்னென்னா, எப்பயாவது எதிரி நாட்டை சேர்ந்தவங்க தங்களோட நாட்டை பிடிச்சிட்டாங்கன்னு சொன்னால் அந்த எதிரிங்க கிட்ட சிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க தங்களை தாங்களே நெருப்பு வச்சு கொளுத்திக்குவாங்க, பெண்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து. அந்த ஒரு பழக்கமும் அவங்கக்கிட்ட இருந்துச்சு. The next point is, Rajput states formed a collective entity that was called Rajputna. Many Rajput dynasty together formed a collective entity called Rajputna. ராஜபுட்னா அப்படிங்கிறது ராஜபுத்திர அரசர்கள் கூட்டாக சேர்ந்து உருவாக்குன ஒரு தலைமை பகுதியாக இருந்துச்சு. சித்தூர் became the main point for all Rajput clans. Even Chittoor was small compared to Malwa and Gujarat. Rajputs ruled over these states. Malwa and Gujarat were ruled by Gupta emperors at that time. சித்தூர் அப்படிங்கிறது ராஜபுத்திர அரசர்களோட முக்கிய தலைமை நகரமாக விளங்குச்சு. இந்த சித்தூர் அப்படிங்கிறது குப்தர்களால் ஆட்சி செய்யப்பட்ட மால்வா அண்டு குஜராத்தை விட சிறிய நகரமாக இருந்தாலும் ராஜபுத்திரர்கள் சித்தூரை தலைமையிடமாக கொண்டு ஆட்சி செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க. In commemoration of the victory of Rana of Chittoor over Malwa, the Jayastambha, the Tower of Victory, was built in Chittoor. Later, Rana of Chittoor defeated Malwa. In commemoration of this victory, Jayastambha, the Tower of Victory, was built in Chittoor. It is the best example of Rajput's art of architecture. So, லாஸ்ட் பாயிண்டில் மால்வா அண்டு குஜராத் குப்தர்களால் ஆட்சி செய்யப்பட்டதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா. சித்தூரை சேர்ந்த ராணா மால்வாவை வெற்றி கொண்டார். அந்த வெற்றி பெற்றதோட நினைவாக ஜெயஸ்தம்பா அப்படிங்கிற இந்த டவரை சித்தூரில் பில்ட் பண்ணார். இதை பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். இட் இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தேர் ஆர்கிடெக்சர். The Pratiharas and Palas had established their powerful kingdoms in Western India and in Eastern India respectively. So Pratiharas and Palas also are Rajput kings and they are established their power in different places. So Pratiharas established their king power in Western India and Palas had established their powerful kingdom in Eastern இந்தியா. ஸோ பிரதிஹராஸ் வெஸ்டர்ன் இந்தியாலையும் பாலாஸ் ஈஸ்டர்ன் இந்தியாலையும் தங்களோட ராஜ்யத்தை நிறுவனாங்க.
By the 9th century, the Pratihara's dynasty had progressed to such an extent that it called itself the sovereigns of Rajasthan and Kannauj. 9வது நூற்றாண்டில் பிரதிஹரா டைனசிட்டி தங்களை ராஜஸ்தான் அண்ட் கனூஜோட எல்லா அதிகாரமும் பொருந்திய ஒரு ஆட்சியாளராக தன்னைத்தானே அறிவிச்சுக்கிட்டாங்க. The decline of Prithihara kingdom led to the rise of Palas in Bengal and Chaukans in northwestern India. ஸோ பிரதிஹராவோட அழிவுக்கு பின்னால் பாலாஸ் பெங்கால்லையும் சவுகான்ஸ் நார்த் வெஸ்டர்ன் இந்தியாவிலையும் தங்களோட ஆட்சியை நிறுவினாங்க. India's Islamic period might have begun in the immediate context of Arabs' conquest of Sindh in Common Era 712 rather than in Common Era 1200. But the resistance shown by the kings of Kannauj, especially of Yasovarman, and later by the Rajput chiefs and kings who held Kannauj and most of northern India until the middle of the 10th century made it impossible. அதாவது நம்மளோட இஸ்லாமிக் பீரியட், இந்தியாவில் இஸ்லாமிக் பீரியட் எப்போ ஆரம்பிச்சதுன்னா 1200க்கு அப்புறமா தான் ஆரம்பிச்சது. ஆனால் காமன் எரா 712லேயே அரேப்ஸ் எப்போ சிந்து கைப்பற்றினாங்களோ அப்போவே இஸ்லாமிக் பீரியட் இந்தியாவில் ஆரம்பிச்சிருக்க வேண்டியது, அதாவது 712லேயே ஆரம்பிச்சிருக்க வேண்டியது. ஆனால் கனூஜோட ராஜாவும் ராஜபுத்திர அரசர்களோட முக்கிய தலைவர்களும் தொடர்ந்து எதிர்ப்பு காட்டினதோட விளைவாக 1200க்கு அப்புறம்தான் முஸ்லீம்களோட ஆட்சி இந்தியாவில் ஏற்பட்டுச்சு. அதில் கனூஜோட யசோவர்மனை முக்கியமாக சொல்லலாம். ஸோ இந்த யசோவர்மனாலையும் ராஜ்புத் அரசர்களோட முக்கிய தலைவர்களாலேயும் மட்டும்தான் 10th century வரைக்கும் இஸ்லாமியர்களால் இந்தியாவை கைப்பற்ற முடியலை. ஸோ children, here the introduction part of the lesson ends. The next part we will see in the second video. Thank you for watching this video. Thank you so much.